السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساجد ہاشمی۔ پہلے کی طرح آج بھی ایک بڑا ڈیفرنٹ ٹاپک اور بڑا ایک سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک ڈیفرنٹ میسج لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں نے آج تک جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں ان میں ہر میں کوئی نہ کوئی میسج ہوا ہے، عوام کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، لڑکیوں کے لیے بھی اور ماں باپ کے لیے بھی۔ اسی طرح آج کی جو ویڈیو ہے میری، اس میں بھی ایک میسج لے کے آیا ہوں۔ یہ لڑکیوں کے لیے بھی خاص طور پہ ایک میسج ہے اور ماں باپ کے لیے بھی ایک میسج ہے۔ اس میں ہمارے ساتھ ایک بچی موجود ہے، ان سے ہم بات چیت کریں گے۔ کیا میسج ہے؟ میسج یہ ہے، میں تھوڑا سا آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ جیسے انسٹاگرام، ٹک ٹاک، فیس بک پہ لڑکیاں لڑکے ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں، پھر وہ جینے مرنے کی قسمیں کھا لیتے ہیں، ایک کو دوسرے کو ملتے ہیں، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ یا تو لڑکی کو دھوکہ ملتا ہے یا لڑکے کو دھوکہ ملتا ہے۔ لڑکے کو تو لڑکوں کو تو کم ہی دھوکہ ملتا ہے، اور اس میں زیادہ نقصان لڑکیوں کو ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے جس کسی سے بھی بات کرتی ہیں سوشل میڈیا پہ یا فیس بک پہ، تو وہ اسے گرین گارڈن اتنے دکھاتے ہیں، خواب یہ مرد حضرات اتنے دکھاتے ہیں کہ وہ لڑکیاں پاگل ہو جاتی ہیں، وہ ماں باپ کو بھی چھوڑ کے بھول بھال کے سارا کچھ تو وہ ان کے پاس چلی جاتی ہے۔ آگے ان کے ساتھ اچھا ہو برا ہو یہ ان کی قسمت، لیکن ماں باپ کو جو چھوڑ کے جائے اس کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے، کبھی اچھا نہیں ہوا۔ تو ان کے ساتھ اسی میسج کے ساتھ اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام مریم ہے۔ مریم، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ایج کتنی ہے 25 اور ایجوکیشن کتنی ہے؟ انٹر۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا اس لڑکے سے رابطہ کیسے ہوا؟ فیس بک پہ انہوں نے ڈی پی بہت اچھی لگائی ہوئی تھی، اور اسلامک ڈی پی لگی ہوئی تھی؟ جی مجھے لگا بہت اچھے انسان ہیں، کافی دیر انہوں نے باتیں کی میرے ساتھ، تو بس اسی طرح ہی آہستہ آہستہ دوستی ہو گئی۔ پھر انہوں نے مجھے واٹس ایپ کا نمبر دیا اپنا، اور واٹس ایپ پہ پھر بات ہوتی رہی، کافی عرصہ بات ہوتی رہی۔ کتنا عرصہ بات ہوئی؟ 3-4 ماہ بات ہوتی رہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا آئیں ہم ملتے ہیں باہر، تو پھر شاپنگ کروائی، ملے۔ تو انہوں نے اس وقت تک دوستی تھی یا کوئی پیار کا اظہار کیا یا نہیں کیا، کیا تھا؟ نہیں، کہتے تھے کہ شادی کریں گے، پیار کرتے تھے۔ اچھا مجھے یہاں پہ یہ بتائیں کہ جب آپ سے واٹس ایپ پہ انہوں نے بات کی تو اس وقت تک دوستی تھی یا انہوں نے پیار کا اظہار کر دیا تھا؟ نہیں، پیار کرتے تھے، پیار کا اظہار کیا تھا انہوں نے۔ تو آپ نے بھی ان کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا؟ جی بالکل کر لیا تھا، کس وجہ سے؟ کہ کافی اچھے انسان ہیں، بات کرتے تھے نا واٹس ایپ پہ، تو بس اسی وجہ سے۔ تو یہ اس نے اپنے کام کاج کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں کچھ بتایا کہ کیا کام کرتا ہے یا اسٹڈی کرتا ہے، کیا نہیں بتایا، انہوں نے کام کرتے ہیں، بزنس میرا اپنا ہے، سب کچھ بتایا تھا انہوں نے۔ تو یہ سچ تھا یا جھوٹ تھا؟ یہ تو بعد میں جھوٹ نکلا۔ اچھا تو بعد میں جب آپ نے فرسٹ ٹائم ملاقات ہوئی تو کدھر کی پارک میں ہوئی یا ریسٹورنٹ پہ، کس جگہ پہ؟ ریسٹورنٹ پہ ہوئی تھی۔ تو انہوں نے آپ نے انہوں نے کوئی شاپنگ وغیرہ کروائی یا مارکیٹ لے کے گئے، آگے کیا ہوا؟ شاپنگ کروائی تھی انہوں نے، کپڑے جوتے۔ تو آپ نے سمجھا کہ مثلاً کہ یہ بندہ اتنا لائل ہے، بزنس بھی اس کا اپنا ہے، گڈ لکنگ بھی ہے، شاپنگ بھی کروا رہا ہے، تو یہ میرے لیے ایک اچھا لائف پارٹنر ثابت ہو سکتا ہے۔ جی بالکل یہی سمجھا تھا۔ تو آپ نے مثلاً شادی کا دونوں نے مل کے فیصلہ کیا یا فرسٹ ٹائم انہوں نے پہلے شادی کی آفر کی یا کیا ہوا؟ نہیں، انہوں نے ہی پہلے کہا تھا شادی کے لیے۔ تو آپ مان گئی؟ جی بالکل۔ اچھا آپ نے جب انہیں کہا کہ آپ رشتہ بھیجو تو انہوں نے رشتہ بھیجا یا نہیں؟ نہیں، رشتہ نہیں بھیجا انہوں نے، کہتے میرے ابو باہر گئے ہوئے ہیں، آؤٹ آف کنٹری ہیں، تو وہ آئیں گے تو پھر ہم کریں گے۔ اسی طرح ہی بس کرتے کرتے 1 سال ہو گیا۔ اچھا آپ کی یہ اس کو ریلیشن کو 1 سال گزر گیا، تو آپ نے اسے فورس نہیں کیا یا گھر والوں نے کیا کہا، گھر والوں کا کیا رویہ تھا؟ گھر والے مجھے بار بار فورس کر رہے تھے کہ بیٹا آپ کی شادی کرنی ہے۔ جب میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہم بھاگ کے شادی کر لیتے ہیں۔ تو مثلاً آپ نے گھر والوں کو نہیں بتایا ان کے بارے میں کہ میں فلاں بندے سے پیار کرتی ہوں تو میری اس سے شادی کروا دو؟ بتایا تھا میں نے، وہ کہتے کہ نہیں وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، ہم آپ پیرنٹس ہیں تو ہم خود کریں گے آپ کی شادی۔ مثلاً آپ نے پیرنٹس کے فیصلے کے خلاف جا کے تو اس کے ساتھ مثلاً کورٹ میرج کرنے کا یا گھر سے بھاگنے کا فیصلہ خود کیا یا اس بندے نے آپ کو فورس کیا؟ نہیں، اس بندے نے ہی کہا کہ ہم چلے جاتے ہیں، کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے پہلے منع کیا اسے یا فوراً مان گئی؟ نہیں، پہلے تو میں نے منع کیا تھا، اس کے بعد مانی ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا، آپ اس کے پاس چلی گئیں، وہ آپ کو خود لینے آیا یا آپ خود گئیں، کیا ہوا؟ گھر سے تو میں خود ہی گئی ہوں، انہوں نے مجھے آگے سے پک کیا اور وہ اپنے فلیٹ پہ لے گئے تھے مجھے۔
फ्लैट मसलन उनका अपना घर था, रेंट का था, क्या सूरत-ए-हाल? कोर्ट मैरिज करने के बाद ही हम उनके फ्लैट पे गए थे। वो फ्लैट उनका अपना नहीं था। कुछ अरसे बाद मुझे पता चला कि वो फ्लैट उनका नहीं है। उनके पास तो कुछ भी नहीं था। अच्छा, मसलन जब आपको पता चला कि वो मसलन उसके पास तो कुछ भी नहीं है, वो फ्लैट भी उसका रेंट का है, तो आपने क्या किया? क्या कहा उसे? मैंने उनसे ये पूछा कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो उन्होंने आगे से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे। तो फिर कुछ अरसे बाद मुझे ये भी पता चला कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं और उनके 3 बच्चे भी हैं। अच्छा, मतलब आप पहले उसने आपसे बिजनेसमैन होने का झूठ बोला, आपको अपने जाल में फंसाया, फिर घर से आपको बेघर किया, आपके माँ बाप की इज़्ज़त भी नीलाम करवा दी उसने, और फिर जब आप एक किराए के फ्लैट में नाज़रीन उस बंदे ने इन्हें रखा, वहाँ पे इनके साथ मसलन वो ठीक है निकाह किया, एक अज़दवाजी लाइफ है जो भी है, इन्हें वहाँ पे रखा, और उसके बाद ये है कि इन्होंने जब उस पे ज़ोर डाला कि तुमने क्यों मुझसे झूठ बोला, ये फ्लैट भी किराए का है, तुम बिज़नेस भी नहीं करते, तुम काम काज भी नहीं करते, फिर इन्हें पता चलता है कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं, और उनके कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे उनके। उनके 3 बच्चे भी हैं। आपको जब ये सब पता चल गया तो आपने उसके साथ रुकी या क्या फ़ैसला किया? नहीं, फिर मैंने तो यही फ़ैसला करना था कि मैं इनसे खुला ले लूँ। फिर लास्ट ऑप्शन तो यही था। अच्छा, जब आपको उसका मतलब असली चेहरा बेनकाब हो गया, आपको ये खुला लेने का आपने फ़ैसला किया, आपने घर वालों से राब्ता नहीं किया आपने? मैंने घर कॉल की थी अपनी अम्मी से, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम हमारी इज़्ज़त नीलाम करके गई हो, आप जहाँ हो वहाँ ही रहो। उन्होंने कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे, घर आने का नहीं कहा उन्होंने। फिर मैं अपनी दोस्त से राब्ता किया, उनके घर में, उनके फ्लैट में गई, उनके पास भी एक छोटा सा फ्लैट था, वहाँ रही। फिर वहाँ मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी, खुला लेने का केस किया फिर इन पे। तो अभी आपको खुला लिए हुए कितना अरसा हो? 6 मंथ हो गए। मतलब अभी आप बिल्कुल आज़ाद हैं, 6 मंथ हो गए हैं, आपने खुला ले ली उनसे? जी बिल्कुल। अच्छा, नाज़रीन देखिए, इनकी कहानी एक छोटी सी आपने सुनी है तो बिल्कुल शॉर्ट, लेकिन इन्होंने अपने ज़िंदगी के 2 से 3 साल बर्बाद किए हैं, अपने माँ बाप की इज़्ज़त अलग से नीलाम की है, अपने माँ बाप की नाफरमानी की है, उनके दिलों में अलग से इन्होंने अपने लिए नफ़रत डाली है, इतनी नफ़रत की इवन के वो इन्हें कबूल करने से इनकार कर रहे हैं, और वो इनके वाली वारस इनके आगे पीछे कोई भी नहीं बन रहा। इस वक्त ये सिंगल हैं, बिल्कुल अकेली हैं। इन्होंने मेरी यूट्यूब वीडियो देखी, जैसे आप लोग भी देखते हैं, हमसे रब्ता करते हैं। यहाँ पे एक बात नाज़रीन मैं करता चलूँ कि ऐसी माएँ बहनें, ऐसी बेटियाँ जो फाइनेंशियली परेशान हैं या जिनके अच्छे रिश्ते नहीं हो रहे, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। इन्होंने जैसे कि अच्छा, आपने मुझसे रब्ता किया है, तो अगर अभी मैं आपकी कहीं शादी करवा दूँ कहीं अच्छी जगह पे सुन्नत तरीके से, तो आप कर लेंगी? कर लूँगी। अच्छा, आप कर लेंगी, तो अभी जैसे पहले धोखा खाया, अभी आप क्या चाहती हैं? कभी भी धोखा हो या कोई अच्छा इंसान हो? नहीं, अभी तो कोई अच्छा इंसान हो जो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ता हो, मतलब बीवी को पूरा हकूक़ देता हो, उससे। और अगर मतलब कोई ऐसे भी लोग होते हैं, कोई कहते हैं कि हम सेकंड मैरिज पे हैं या सेकंड करना चाहते हैं, तो कर लेंगे आप? लेकिन अच्छा इंसान हो। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो जो कहे कि मैं आउट ऑफ कंट्री आपको ले जाता हूँ, आपको कारोबार भी सेट कर देता हूँ, आपको सपोर्ट भी करता हूँ, तो आप कर लेंगी? ये आउट ऑफ कंट्री वाला भी फ्रॉड ही है सारा। नहीं, देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारी वीडियोस देख रहे हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं। अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी अच्छा या ऐसा इंसान जिसको मतलब हम जांच पड़ताल करें, जो हमारे मतलब पूरा उतरे रिक्वायरमेंट्स पे, उससे आप कर लेंगी? अगर आपको किसी बंदे पे ट्रस्ट है तो करूँगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। ठीक है नाजरीन, इनका आपने पूरा बयान सुन लिया, पूरी वीडियो देख ली। इसमें एक सोशल मैसेज है, सबसे बड़ा मैसेज है कि माँ बाप की इज़्ज़त को ख़राब नहीं करना चाहिए, माँ बाप की इजाज़त के बगैर उनकी दहलीज़ क्रॉस नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ा मैसेज एक और ये है, ये मेरी उन बहनों के लिए है, उन बेटियों के लिए जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, टिकटॉक, फेसबुक, के आपको मेरी बहन कोई भी रब्ता करे तो ये सारे फेक होते हैं, ये आपको जस्ट लूटना चाहते हैं, आपको जस्ट आपकी माँ बाप की नज़रों में आपको गुनहगार करना चाह रहे होते हैं। ये कोई भी सिंसेयर नहीं होता, ये बिल्कुल, ये आप, मैंने हज़ारों वीडियोस लगाई हैं, ये जैसे एक वाक़या, ये सारे ऐसे फेक होते हैं लोग। आप किसी भी मर्द पे, किसी भी बंदे पे बिलीव ना करें। आप जस्ट शादी के मामले में अपने माँ बाप पे यकीन रखें, अपने माँ बाप की ही वो चॉइस को तरजीह दें, क्योंकि माँ बाप ने वो बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करके रिश्ता करना होता है और बाद में वो ज़िम्मेदार होते हैं।
اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.